اور بھی لوگ ہیں. بہرحال میں خان وحیم خان سے جڑا ہوا ہوں, جوائنٹ سیکرٹری, اور بس اسی ادارے کی وسط سے علم و ادب اردو اور دوسری زبانوں کے ذریعے, اردو ادب کے ذریعے, مراٹھی, ہندی اور دوسری زبانوں کا جو ادب ہے اس کے ذریعے اتحاد و اتفاق کو فروغ دینے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے اس کے لیے ہم لوگ کام کریں. اس ٹرسٹ کی حدودات آپ کو ٹرسٹ نوٹ میں ہم نے دی ہے, لیکن مختصر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ برسوں پہلے یہ قائم کیا گیا تھا, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کو ہمارے بہت ہی اردو ادب کے, اردو شعر شاعری کے اور تہذیب کے اس وقت کے نمائندہ شاعر سکندر یونیورسٹی کے نام سے منظور کیا گیا تھا, اور تب سے آج تک یہ بس اپنے محدود وسائل کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر ایک اردو جگہ کروایا تھا جو سرزمین اورنگ آباد پر, اس سے بڑا اردو جگہ کبھی ہوا ہے, جس میں تمام ملک کے دانشوران موجود تھے, اسکالرس تھے بڑے بڑے, وہ یہاں آئے تھے اور 2-3 دن تک بڑی چہل پہل اور ادبی رونق یہاں ہوا کرتے تھے. اور یہ سب کچھ جو ہوا تھا وہ ہمارے اس ٹرسٹ کے صدر ہمارے جناب ستیش ترپاٹھی صاحب جو IAS آفیسر رہ چکے ہیں اور گورنمنٹ آف مہاراشٹر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے طور پر اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس طرح کے پڑھائی کاموں کے لیے وقت کر. تو یہاں پر اور وہ بڑے بے چین کہتے ہیں, میں خاص طور سے یہ ذکر آپ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو دھیان رکھیں کہ ان کی رہائش تو ممبئی میں ہے, لیکن وہ ذہنی طور پر ہمیشہ اورنگ آباد میں رہتے ہیں, اور اس ٹرسٹ کے ذریعے کیا کروایا جا سکتا ہے وہ اس کے لیے ان کی کوششیں ہوتی ہیں. مینا شاعر پدم شری سکندر علی وش کے نام سے منسوب سکندر علی وش میموریل ٹرسٹ اورنگ آباد تقریباً 3 دہائیوں سے سماجی فلاحی اور ادبی خدمات انجام دے رہا ہے. یہ ٹرسٹ جس کے جتنے بھی مقاصد ہیں اس میں اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی رہا ہے کہ ادب کے حوالے سے جو ہمیں قومی یکجہتی کا پیغام پہنچانا ہے اس کو ہم اپنے لوگوں میں, علاقے کے لوگوں میں, شہر کے لوگوں میں اور ملک کے لوگوں میں اس پیغام کو پہنچائے. جو یہ کہا جاتا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, تو وہ ایک اس کا مقصد ہے. دوسرے جیسے کہ ٹرسٹ کے مقاصد ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی مدد کریں, کیونکہ اس کا تعلق ایجوکیشنل یعنی تعلیمی سرگرمیوں سے ہے. تو ہمارے اس ٹرسٹ کے صدر IAS آفیسر جناب ستیش ترپاٹھی صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پر جو جگہ ہم کو مہیا ہے یہاں پر یہ اسٹڈی سینٹر قائم کریں, کیونکہ ایک ہم نے جو ایک سروے کیا تھا اس سروے پر ہم نے پایا تھا کہ خریب میں, یہ قلب شہر میں واقع ہے یہ مقام, تو خریب میں کہیں بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر بچوں کو اس قسم کی کوئی سہولت مہیا ہو کہ وہ آ کر پرسکون طریقے سے اپنی پڑھائی جو بھی وہ پڑھ رہے ہوں, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن یا UPSC یا MPSC کے امتحانات دینا چاہتے ہوں, ان کے لیے یہ جس میں طلبہ اور طالبات دونوں شامل ہیں, یہ ہم نے یہ سینٹر قائم کیا. بجائے میموریل کی حالت جو ہے خستہ حالت ہے, اس کا رنگ روغن نہیں ہوا. دوسرے جو ادارے ہیں یا دوسرے جو ٹرسٹ یہاں پر مولانا آزاد ریسرچ سینٹر ہے تو ان کی حالت اور یہ حالت میں بہت فرق ہے. اس بارے میں آپ کیا بولیں؟ جی فرق کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کام کر رہا ہے چند اشخاص پر مشتمل ٹرسٹ ہے. اس کے اپنے مالی وسائل بہت زیادہ نہیں, کہیں سے اس کی آمدنی کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. تو جو بھی پروگرام ہم کرتے ہیں یا اب اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم اپنے ہی طور پر اپنے ہی پیسوں سے کرتے ہیں.
दूसरी ये है कि हमको तवक्को ये भी थी कि शहर के अमायदीन शहर अगर इधर तवज्जो दें तो यहाँ पर यही इमारत जो आप देख रहे हैं, जो आप इसके गवाह और शाहिद हैं, इसको बहुत खूबसूरत इमारत में हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इस पर लैक्स ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत है, लाखों रुपये चाहिए और वो नज़्म हमारे पास हो नहीं पा रहा है। हमारी कोशिश है कि इसको इस शहर का क़ल्ब शहर का हम बेहतरीन एक हॉल सेंटर बना सकें। ये ट्रस्ट आप तो इदारा कितने सालों से चला रहे हैं सर? अब ये इदारा तो चला कायम होकर इसको 30 बरस हुए, लेकिन इन 30 बरसों में हमारी बड़ी तवज्जो जो थी वो मरकूज़ रही है अदबी सरगर्मियों पर। उसके साथ जैसा कि मैंने बताया वो हुकूमत महाराष्ट्र के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ही हम काम करते रहे हैं और परभनी वगैरह में भी उर्दू में। और सबसे बुनियादी बात यह कि औरंगाबाद में हमने एक बहुत बड़ा उर्दू मेला करवाया था, शायद कभी आपकी याददाश्त में महफूज हो वो बड़ा भीड़ में करवाया, परभनी में करवाया। और उसके अलावा भी कौमी सतह के और रियासती सतह के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं मल्टीलिंगुअल हमारिस्तानी हम वो करवाते रहे। वो हमारे दायरे इख्तियार में था, वो है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की थी कि इसकी शक्ल सूरत की, तो हम उसकी तब्दीली के लिए भी कोशिश हैं और उम्मीद करते हैं कि शहर के ही लोग यहाँ आएँ, इसको देखें और अपने तौर पर जो भी वो कंट्रीब्यूट करना चाहें तो हमारी उनसे तवक्को रहेगी कि ताकि अब देखिए आप ये बात मैं दोहरा दूँ या कह दूँ कि इदारे जो हैं, इदारे में जो अशख़ास होते हैं किसी इदारे में वो चले जाते हैं, इदारा बाकी रह जाता है। तो ये इदारा तो बाकी रहने वाला है। जो चेहरे आपको आज आप हम लोगों के चेहरे देख रहे हैं, कल कोई और लोग आएंगे और उसको देखेंगे। आपका नाम को दीजिए और बजट मेमोरियल ट्रस्ट का एड्रेस बता दीजिए। मैं खान फहीम खान, मैं वैसे यहाँ की पोजीशन जॉइंट सेक्रेटरी वश मेमोरियल ट्रस्ट। और ये वश मेमोरियल ट्रस्ट जो है भरकल गेट से करीब यहाँ पर ये ITI का जो कॉलेज है या इदारा चल रहा है उसके बिल्कुल बाजू है। और ये जो चौराहा है जहाँ से एक रोड जाती है जूना बाज़ार की तरफ, जो एक रास्ता जाता है वहाँ बाकी यानी पुराना मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल जो हुआ करता था उसके सामने ये वाक़ है। हाँ, मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं इसका समर, उसका फल उसी वक्त हमको मिलेगा जब वो तलबा जो इस स्टडी सेंटर में जो तलबा आएंगे और इससे इस्तेफादा हासिल। ओके। वक्त हाल का वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ हमारे सदर हैं त्रिपाठी साहब, जिनका बारे में मैं बता दूँ आपको। ये हॉल के लिए उन्होंने जो मदद करे हैं शुरू से जो हॉल बनने की, बहुत सारे लोगों को गलतफहमियाँ वक्त हाल में क्या कर रहे हैं, क्या है और लाखों रुपया खा ये सिस्टम की गलतफहमी, ऐसे लोग कुछ भी उसका एक सबूत, इसका एक ऐसा अब बताने वाले हैं इंशाल्लाह कि ये हमारे स्टडी सेंटर हम जब खोलना चाह रहे हैं, इसमें एकदम मिनिमम चार्जेस लगेंगे स्टूडेंट्स को, MPS UPSC हायर बच्चों के लिए जितना हो सकता है हम उनकी उसको मदद करने वाले हैं। और उसमें ये हमको ये यहाँ पर ऑडिटोरियम का हमारा काम अब इंशाल्लाह उसके लिए भी हम पीछे लगे हुए हैं। उसमें गरीब शादियों को हॉल देने वाले हैं, वो कह रहा है उर्दू के बहुत सारे प्रोग्राम गज़ल के लिए है। तो हमने क्या छोटे छोटे अपनी कैसा होता है कि उर्दू के लिए उर्दू का हमारा सबसे पहले इतनी कोशिश की है शुरू से उर्दू मेले हर जगह सबके काम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल वालों का, पुलिस वालों का जो हमारे पास आए हुए। आपका नाम पूरा बता दीजिए। सरताज मोहम्मद खान, मैं रिटायर्ड आर्मी हूँ और बस हाल का वाइस प्रेसिडेंट।